President, this has been our second meeting. I remember our lengthy meeting we had in Moscow. Сегодня у нас разговор был очень содержательный, предметный. Today we had a very meaningful and subject-oriented discussion. Мы смогли поговорить и про вопросы безопасности. We've been able to discuss issues pertaining to security. Обсудили вопросы двусторонних экономических отношений. We discussed bilateral economic relations. В этой связи хотел бы поблагодарить вас за поддержку вступления России во Всемирную торговую организацию. In this regard, I would like to thank you for the support rendered to Russia with her accession to the World Trade Organization. Уверен, что это будет способствовать развитию экономических связей между Россией и Соединенными Штатами, будет способствовать созданию новых рабочих мест в обеих странах. I'm positive this will help to further develop the economic relations between our two countries. It will promote creation of jobs in both countries. Мы поговорили и о международных проблемах, We have also discussed international affairs, включая и сирийскую. including the Syrian affair. На мой взгляд, мы нашли много точек соприкосновения по всем этим вопросам. From my perspective, we've been able to find many commonalities pertaining to all of those issues. И продолжим наши контакты личные и на уровне наших экспертов, министров. And we'll now further develop our contacts both on our personal level and on the level of our experts involved. Вы 3 года были назад в России. You visited the Russian Federation 3 years ago. Мы вас видели. Я вас приглашаю. Now, welcome again. I invite you to visit Moscow. Thank you very much, Mr. President. We, in fact, did have a candid, thoughtful, and thorough conversation on a whole range of bilateral and international issues. Большое спасибо, господин президент. Действительно, между нами имела место дискуссия. Эта дискуссия была откровенной, она была хорошо продуманной, и она касалась целого ряда проблем. Over the last 3 years, the United States and Russia have been able to make significant progress on a wide range of issues, including the New START Treaty, the 123 Agreement, the work we've done on Russia's ascension to the WTO, and setting up a presidential process whereby issues of trade and commerce, science, technology are all discussed at a much more intensive level. За последние 3 года Соединенные Штаты и Россия достигли значительного прогресса по целому ряду направлений. В частности, речь может идти о новом договоре о СНБ, о договоре 1, 2, 3. Кроме того, была проделана большая работа, которая привела к вступлению России в ВТО. И еще в дополнение к этому была создана соответствующая программа президентская, в рамках которой вопросы, связанные с торговлей, с торгово-экономическими отношениями, с наукой и так далее, обсуждаются более интенсивно. We agreed that we need to build on these successes, even as we recognize that there are going to be areas of disagreement and that we can find constructive ways to manage through any bilateral tensions. И мы согласились о том, что необходимо отталкиваться от этих наработок, несмотря на то, что существуют определенные вопросы, по которым у нас есть разногласия, но тем не менее нам необходимо будет находить решение этих вопросов в рамках сотрудничества. In particular, we discussed the need to expand trade and commercial ties between the United States and Russia, which are still far below where they should be. И в частности, мы обсудили вопрос, связанный с торгово-экономическими отношениями между Россией и Соединенными Штатами. Наш торговый оборот находится на гораздо более низком уровне, чем уровень, на котором он мог бы быть. And I emphasize my priority of having Congress repeal Jackson-Vanik, provide
permanent trade relations status to Russia so that American businesses can take advantage of the extraordinary opportunities now that Russia is a member of the WTO. И кроме того, я подчеркнул, что наш приоритетным направлением для наших усилий является отмена поправки Джексона-Веника и предоставление России статуса, связанного с нормальными торговыми отношениями, для того, чтобы американские предприниматели могли пользоваться теми большими возможностями, которые появились в результате вступления России в ВТО. We discussed a range of strategic issues, including missile defense, and resolved to continue to work through some of the difficult problems involved there. Мы, в частности, также обсудили целый ряд вопросов стратегического характера, включая ПРО, и мы договорились о том, чтобы продолжать работать над их решением. I thanked the President and the Russian people for the work they've done with us on the Northern Distribution Network that is vital to providing supplies and resources to our brave troops who are still in Afghanistan. И кроме того, я выразил благодарность господину президенту и российскому народу за ту помощь, которая была оказана, в частности, в связи с северной распределительной сетью. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечивать поставки всего необходимого и необходимых ресурсов для наших войск, которые все еще находятся в Афганистане. We emphasized our shared approach when it comes to the Iranian situation. As members of P5+1, we agreed that there's still time and space to resolve diplomatically the issue of Iran's potential development of nuclear weapons, as well as its interest in developing peaceful nuclear power. И кроме того, мы обсудили наш общий подход, поскольку мы являемся членами «шестерки», к проблеме Ирана. Мы говорили о том, что существует еще время, существуют еще возможности для дипломатического решения проблемы, связанные с потенциальным приобретением ядерного оружия Ираном. Мы говорили также о интересе иранского народа в том, чтобы об интересах Ирана, связанных с приобретением, с использованием ядерной энергии в мирных целях. And finally, as the President mentioned, we discussed Syria, where we agreed that we need to see a cessation of the violence, that a political process has to be created to prevent civil war and the kind of horrific deaths that we've seen over the last several weeks. And we pledged to work with other international actors, including the United Nations, Kofi Annan, and all interested parties in trying to find a resolution to this problem. Ну и в заключение хочу сказать, что мы также обсудили проблематику, связанную с Сирией. Мы согласились, что необходимо добиться прекращения насилия в этой стране, что необходим политический процесс, который помешает возникновению гражданской войны и кровопролития в этой стране. И кроме того, мы пообещали, что мы будем работать совместно, взаимодействовать с международными организациями, с Кофи Аннаном и с другими заинтересованными сторонами в решении этой проблемы. Mr. President, I look forward to visiting Russia again, and I look forward to hosting you in the United States. Господин президент, я надеюсь, что в будущем сумею посетить Россию и хотел бы также увидеть вас в России. Thank you, everybody.